کرام پیکر اخلاص و محبت استاذ القراء حضرت حافظ و قاری ناصر حسین صاحب قبلہ صدر مدرس جامعہ غوثیہ، استاذ القراء حضرت حافظ و قاری محمد مشرف حسین صاحب مدرس مدرسہ حاضہ، نقیب اہل سنت نقیب عرس اعلیٰ حضرت بھائی مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ اور منبر نور کی زینت بنے جملہ علماء کرام، للوارے کی تاریخی سرزمین پر تشریف لانے والے میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے اس محفل میں مزید روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سونا جنگل، سبحان اللہ، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، شب شب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ للوارے کی سرزمین پر میری دوسری حاضری ہے۔ اس سے پہلے جب میں آیا تھا بڑی شوق سے سنا تھا، اسی امید سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اسی شوق سے بلکہ اس سے زیادہ شوق سے آپ سنیں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، آج مجھے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اگر نظر دوڑائیں تو اس میں 80% سے زیادہ نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مستورات یہ بھی یہ سننے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان سے گزارش ہے کہ سنا تب جاتا ہے جب خاموش ہوا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کنیز فاطمۃ الزہرا بن کر کے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہیں اور اپنے چہرے کو اور اپنے سراپا کو ڈھک کر کے بیٹھے، اس لیے کہ یہ محفل کوئی دنیا دار کی محفل نہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ جلسے کا مقصد صرف جوشیلی تقریر سنانا نہیں ہوتا، رسول اللہ کی شریعت کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں۔ شریعت محمدی میں مرد و زن کا اختلاط روا تو نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مستورات کے لیے الگ سے انتظام پردے کا ہو۔ اور میں اپنی بہنوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ خاموش رہیں اور اپنے چہرے کو ڈھک لیں، اس لیے کہ آپ معمولی عورت نہیں ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا کی وہ کنیز ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کس کی بیٹی؟ نبی کونین کی بیٹی،
جس کے بارے میں رسول محتشم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ کہ جس کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات کسی نے سر کا بال نہیں دیکھا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ کنیز فاطمہ بنیے، یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کر کے آخر تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک بالکل بڑھیا بندی ہے۔ جتنے نوجوان ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، آج میرے مخاطب وہی ہے۔ بزرگوں کی دعا کافی ہے، آج تقریر آپ لوگوں سے ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ میری آنے والی جو نسل ہے اس کا مستقبل ہے۔ ایک انگریز تنکر نے کہا تھا کسی قوم کو بگاڑنا ہو نوجوانوں کو بگاڑ دو، پوری قوم بگڑ جائے گی۔ آج پوری طاقت لگی ہوئی ہے تمہیں بگاڑنے کے لیے، لیکن امام نے تمہیں ایک ایسا علم دے دیا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مخدوم شمنا، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید مفتی ریحان میاں صاحب قبلہ۔ نوجوانوں، یہ جتنی مستورات ہیں، یہ جتنی بیٹھی ہیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یاد رکھو ان کی حفاظت کے لیے اب کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا۔ صلاح الدین، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں میں سے کسی کو بننا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کیسے بنتا ہے؟ تیری میری بہن بیٹیوں کو تاک کے صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا، بلکہ بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی آتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوجوانوں، اپنی جوانی پہ کنٹرول کرو۔ ایک نوجوان ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگر توجہ ہے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بولیے کون کون سننا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دو۔ اسٹیج والوں کی توجہ، آپ لوگوں کی توجہ، یہ نعرے لگتے رہیں گے میرے پیاروں۔ حضرات دیکھیے، شہزادے غازی دوران حضرت سید ابو ذر میاں صاحب قبلہ اور حضرت سید حسان میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ابو الحسان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال کریں محبت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد دورہ، فیضان حضور غازی دورہ، حضرت سید ابو ذر میاں صاحب قبلہ، حضرت سید ابو الحسان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شہزادگان آل رسول، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے غازی دورہ حضرت سید ابو ذر میاں صاحب قبلہ، حضرت سید ابو الحسان میاں صاحب قبلہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، نبیر حضور مجاہد دورہ تشریف لا رہے ہیں۔ شہزادے غازی دورہ پیکر اخلاص وفا ہمدرد قوم ملت، شہزادے آل رسول، چمن زہرہ کے پھول، حضرت سید ابو ذر میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کے برادر عزیز شہزادے آل رسول، چمن زہرہ کے پھول، جگر گوشے بطول، شہزادے غازی دورہ حضرت سید ابو الحسان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی تشریف لا چکے ہیں۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں میرے بھائی۔ حضرت آپ بیٹھ جائیے، آلو چلو بیٹھ جائیے، جتنے لوگ آگے کھڑے ہیں یہ سب پیچھے ہو جائے۔
राम भाई देखिए हजरत ने भी कह दिया बैठ जाएं बैठ जाएं। ये हुजूर मुजाहिद दौरान की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। हजरत को भी कुर्सी पे बिठाओ, सोफे पे बिठाओ। बड़ी खुशी की बात है माशाअल्लाह, इनके दादा मोहतरम हुजूर मुजाहिद दौरान को अल्हम्दुलिल्लाह कौन नहीं जानता। उनकी हिंदुस्तान में क्या पार्लियामेंट में भी आवाज़ होती थी। उन्हीं के ये नबीरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैठ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और तो ना इस अभी अभी दो खूबसूरत इजाफे हुए हमारी इस महफिल में। और इससे भी शहजादे गाजी दौरा ढीला कर हज़रत सैयद अबुल हसन साहब और हज़रत सैयद अबूज़र साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोग इनके चेहरे का दीदार करें और आइए अब आगे सफ़र करें। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों तवज्जो है। एक नौजवान आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह ज़िना की इजाजत दे दे। सुनिए, ज़िना की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान आया कहने लगा या रसूल अल्लाह ज़िना की इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। बैठे हैं हजरत अबू बकर, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे हैं। हया का पैकर बने हुए हजरत उस्मान गनी भी बैठे हैं और आलम शुजाअत लिए हुए मौलाए कायनात भी बैठे हैं। तलहा और जुबैर भी बैठे हैं। लेकिन जुर्रत देखो, कहता या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। सहाबियों ने कुर्ता पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कपड़ा पकड़ के खींचा। नालायक क्या कहता है? उस रसूल से ज़िना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान की आयत नाज़िल हो चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना। ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब भी मत जाना। उस नबी से पूछता है कि ज़िना की इजाजत। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश किया और फरमाया उदनुहु मिन्नी, छोड़ो छोड़ो, मेरे करीब करो। कितनी सख्त बात बोली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी सख्त बात बोली थी, लेकिन इस्लाह का तरीका भी तो होना चाहिए ना। लोग सुधरना चाहते हैं लेकिन इस्लाह का तरीका होना चाहिए। आज हमारे साथ कोई होता, हमारी शान में कोई छोटी सी गलती कर दे, गुस्ताखी कर दे, शजरा खंगाल लिया जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो नबी मुहतशम, वो नबी मुकर्रम, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, कुल कायनात के लिए रहमत। कहते हैं ओ तान ना करो, इसे मेरे करीब करो। करीब आया, सरकार ने अपने करीब किया। करीब आता गया, जब बिल्कुल करीब आ गया तो पूछा सरकार ने, ए नौजवान क्या चाहता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत ज़िना दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे चंद सवालात हैं, उसके जवाब दे दे, बात आगे चलेगी। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? अब एक एक नौजवान, मेरी मिल्लत का नौजवान एक एक जुमले पे गौर करे। करीबा चंद सवालात हैं, जवाबात दे दे। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। कहा करीबा मेरी बात सुन। पहला सवाल ये है, ए नौजवान, अगर तुझसे तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे तो क्या तू देगा? यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक मत सोचो कोई सैयद तुमसे बात कर रहा है, मत मानो कि कोई आलिम तुमसे बात कर रहा है, रसूल तुमसे बात कर रहे हैं। एक एक नौजवान गैरत पैदा कर लो अपने अंदर। रसूलुल्लाह के जुमले, क्या तुझसे तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे तो क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, गैरत के मारे मर जाऊंगा लेकिन माँ को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया दूसरा सवाल, अगर तुझसे तेरी बीवी ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, नहीं दे पाऊंगा बीवी को।
सरकार ने इरशाद फरमाया, अच्छा चल अगला जुमला, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, चल आगे सुन। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह खून का कतरा कतरा बह जाएगा, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने करीब किया, सीने पे हाथ रखा और फरमाया कि जब तू इतना गैरतमंद है कि तू अपनी माँ और बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो किसी न किसी की माँ होगी, वो किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बीवी होगी। जब तू अपनी बहन बेटी के साथ ये गवारा नहीं कर सकता तो दूसरा ये जिना अपनी माँ बेटियों के साथ कैसे गवारा? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैजान औलिया किराम, शहजादानी आले रसूल, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, एक एक नौजवान सुने, एक एक नौजवान मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बेशक ये बढ़ते हुए रुझानात, ये बिगड़ते हुए नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, कहां सो गई है कौम, किधर चले गए हैं नौजवान? अरे नौजवानों, अपने अंदर वही बलबला पैदा करो जो आज से 100 साल पहले इमाम इश्क मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में चिंगारी डाली थी, उन्हें जाना। यही कहो जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, बस साथ दो, उन्हें जाना। इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, मसलक चलेगा जब खुल के बात हो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम का पहला खलीफा है, क्लियर, पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, हमने जो ईमान ले आए हैं, हम आप पर जो कलमा पढ़ लिया है, आपका जो कलमा पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर का दिल चाहता है हतीम काबा पर चढ़ करके आपकी रिसालत का ऐलान करे। तारीख के सफाहात भरे पड़े हैं, उलमा मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर हतीम काबा में जाते हैं और ऐलान कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतना सुनना था। उतबा और शैबा जैसे खतरनाक लोग, अबू जहल सिफत के मुनाफिकीन गद्दार लोग, सुना। ओ भाई, ये चाय बंद कर दो, मैं चाह से सुना रहा हूं, तुम चाय से सुनोगे? इससे बेहतर जाकर के घर पी लेना। मौलाना हफीज अख्तर के घर में जो बैठे थे वो गवाए, दो ही घूंट मारे फौरन आ गया। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चाय भी पीना, नाश्ता भी करना, सब कुछ करना, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। बात को कभी तो सीरियस ले लिया करो मुसलमानों। ये तो देखो कि तुम बैठे कहाँ हो। सुभान अल्लाह। मिजाज कब बदलेगा? एक एक हजार जलसे सुनने के बावजूद भी वही का वही तबीयत और मिजाज है तो फिर बेकार है। ललवारों वालों, ये लाखों रुपए का खर्चा बेकार है अगर मिजाज में तब्दीली पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खूने जिगर पिला रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। इतना कहना था आप इस्लाम के पहले खलीफा का कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या गलत कहा था? बोलो, सब बोलो। लेकिन कम वक्त उबाश लोगों ने इतना मारा, मॉब लिंचिंग कर दी अबू बकर सिद्दीक की। न जाने कितनी हड्डियां टूटी हजरत, पसलियों पे जख्म, जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं था जिस पर जख्म न आए हो।
صبح کا واقعہ تھا، دوپہر تک غشی کی حالت. جب بیدار ہوئے تو قبیلے والوں نے پوچھا ابو بکر بتا چوٹ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ہے چوٹ؟ اللہ اللہ توجہ چاہوں گا. اللہ اللہ کہاں کہاں ہے چوٹ؟ ابو بکر نے زبان کھولی، کہا چوٹ کا احساس اسے ہو جس کی ہو، چوٹ کا احساس اسے ہو جس کی جان ہو. ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان معظمی، فیضان اولیاء کرام، فیضان غازی دورہ، علماء اہل سنت. سبحان چڑھا اللہ. دیا ہے حضرت خبیب کو سولی پر. توجہ، سولی پہ چڑھا دیا اور ظالم پوچھ رہے ہیں بتا کیسا لگے گا تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو شہید کر دیا جائے. نوجوانوں عشق رسالت دل میں رکھو. تمہارے امام نے 100 سال پہلے تمہارے دلوں میں ڈال دیا. اے خبیب کیسا لگے گا تجھے اتار دیا جائے، تیری جگہ نبی کو چڑھا دیا جائے. حضرت خبیب کہتے ہیں شہید شہید کرنا کہتے ہو؟ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنے بستروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، رسول کے پیر میں بھی کانٹا چبھ جائے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. قسم خدا کی اگر یہ باتیں للوارے والے بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ للوارے والے سادات کے احترام کے لیے مشہور ہیں، اور میرا احترام آپ سید ریحان ہونے کے ناطے نہیں کرتے. شہزادہ غازی دورہ حضرت ابو الحسان کا احترام ابو الحسان ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتے. سید ابو ذر صاحب قبلہ کا احترام سید ابو ذر ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے. ان کی رگوں میں جو خون رسول دوڑ رہا ہے، اس وجہ سے احترام ہے. کوئی نسبت تبھی ہے جب تک عشق رسالت ہے. جب نبی کی محبت نہیں تو کوئی نسبت نہیں. نبی کا پاس و لحاظ نہیں تو پھر کس کا لحاظ؟ عشق رسالت ایمان کی جان ہے. میرے امام نے کہا تھا نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد میں مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں ارے پوچھنے والے پوچھتا ہے کہ رسول کو تیری جگہ پر لا کر کے شہید کر دیا جائے. سن، یہ بھی گوارا نہیں رسول کے پیر میں کوئی کانٹا بھی لگے. میں نے عالم تصور میں ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہے حضرت خبیب آپ کے قدموں پر ہمارا قبیلہ قربان. اے حضرت خبیب کیا جان پیاری نہیں؟ حضرت خبیب نے وہی پھانسی کے پھندے کو چوم کے کہا تھا ارے جان اس کو پیاری ہو جس کی ہو. ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. نہ جانے کتنا بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا. تپتی ہوئی ریت، گلے میں کانٹوں کی رسی. امیہ پتھر پر بیٹھ بھی گیا، لیکن مجال کیا کہ حضرت بلال کی زبان خاموش کرا لی. گلے میں کانٹوں کی رسی ڈال کر کے کھینچی گئی. میں نے کہا بلال خاموش ہو جاؤ نا، کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں درد کا احساس نہیں؟ کہا معظمی تکلیف کا احساس تو اس دن ہی بند ہو گیا تھا جب کلمہ رسول پڑھا تھا، اور اسی دن ہم نے یہ جان لیا تھا کہ انہیں جانا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت سبحان اللہ. کربلا کی تپتی ہوئی ریت، میرے نبی کی آخری نشانی امام حسین. کربلا کے میدان میں 72 جانثاروں کو ایک ایک کر کے اپنے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے راہ خدا میں شہید کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت عباس کے بازو بھی دے دیے، جوان علی اکبر کو بھی دے دیا، اور محمد کو بھی دے دیا.
सकीना की सिसकती हुई और सूखे हुए होठ भी देख लिए, 6 माह का असगर भी दे दिया और 10 मुहर्रमुल हराम को वो नबी का नवासा, नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए आखिरी सजदा कर रहा है करबला की रेत पर। आने वाहिद में जालिम की तलवार चमकी, सरतन से जुदा हुआ नेज़े पर टांग दिया गया इमाम का सर। मैंने उसी सर से पूछा है मेरे इमाम, 72 जानिसार दे दिए, अबानो अंसार दे दिए, अब्बास के बाजू दे दिए, जवान अली अकबर और कासिम भी दे दिए, 6 माह का असगर भी दे दिया, खुद भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए, गर्दन दे दी। क्या आपको परिवार का दर्द नहीं? क्या 6 माह के असगर की सिसकियां सुनाई नहीं दी? आपने अपनी गर्दन राहे खुदा में कटा दी, क्या तकलीफ नहीं? इमाम ने चलते हुए नेज़े से बोला, क्या रे दर्द का एहसास उसे हो जिसकी जान हो? हमने तो ये जाना कि उन्हें नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलियाए किराम, शहज़ादाने आले रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में मुवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन। तवज्जो, खूने जिगर पिला रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा। मैं वहीं पहुँच रहा हूँ जहाँ पहुँचना चाहिए। मवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन, इजाजत मिल गई, चला जा, तुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। मोइनुद्दीन अजमेरी चलते चले गए, चलते चले गए। कैसे चल रहे हैं? हाथ में तस्बीह, सुभान अल्लाह, एक हाथ में लोटा और फिर मुसल्ला, सुभान अल्लाह। सामने आने वाला लश्कर जर्रार, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके पास तीर भी, तलवार भी, तेग भी, भाला भी, लश्कर भी। अम्मत आना भाई, अम्मत आना, बैठो। कभी भी तकरीर को पैसे पे मत तोला कर। और मैं तो पता नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर मुअज़्ज़ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस मुकर्रिर के पास पैसे ज्यादा आएंगे, तकरीर उसकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो भाई, ये चाहता हूँ, बात आ गई तो बता देता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। सही बात बताऊं, जलसों में ये आने जाने का माहौल ही खत्म होना चाहिए। मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया, आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए। मेरे आने जाने का खर्चा, कारी यूसुफ रजा संबली के आने जाने का खर्चा उनके जिम्मे जिन्हें बुलाया। आप तो सुनो ना, सुनो, बैठो। और हाँ, किस्मत में होगा, किस्मत में होगा तो आप जनेटा शरीफ चल के आओगे, मेरी जेब में रखोगे। सुभान अल्लाह। मुझे इतना यकीन है अल्लाह के रज़ाक होने पर। तवज्जो है। सामने लश्कर जर्रार कहने लगे, बाबा कहाँ जाते हो? मोहम्मद बुखारी का एक सिपाही कहने लगा, हजरत चले जाओ वापस, कोई फायदा नहीं। कहने लगे, तुम कैसे आई थे? कहा, हमारे पास लाहौ लश्कर है, तेग और तलवार है। कहा कि तुम जाओ, अब तो बारी आई है, इसलिए कि मैं मुस्तफा का दीन लेके आया हूँ। मुस्तफा का दीन तेग और तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैलता है। इतनी जुर्रत। मैंने कहा है मेरे मोइनुद्दीन, नहीं देखते ये लुटा पिटा काफिला लश्कर है, तेग और तलवार होने के बावजूद भी मुकाबला नहीं कर सके। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, क्या आपको डर नहीं लगता?
کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو معین الدین اجمیری نے کہا تھا ڈر اسے لگے جسے اپنی جان کی پرواہ ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، انہیں کیا 8ویں بات صدی ہجری کا وصف ہے، اور بیٹا ہے ایک بادشاہ کا، توجہ چاہوں گا حضرت، توجہ چاہوں گا، بیٹا ہے ایک بادشاہ کا، نام ہے سید اشرف۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپ کے ہاتھ میں سلطنت ہے، لات مار دی، ٹھوکر مار دی، سلوک کا راستہ اختیار کیا، اور سمنان سے چلتے چلتے کٹھوچا۔ میں نے کہا اے میرے امام، اے میرے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی، کیا آپ کو بادشاہت کی پرواہ نہیں؟ اللہ کیا آپ کو جاہو عظمت کی پرواہ نہیں؟ ارے بادشاہت کون نہیں کرنا چاہتا؟ آج بادشاہت کی لڑائی ہے، ساری دنیا لڑ رہی ہے کہ میں بادشاہ ہے تارک سلطنت۔ اللہ تیرے قدموں پہ ایک ایک سنی کی جان قربان۔ کیا تجھے جاہو حشمت پسند نہیں؟ کہا کہ جاہو حشمت اسے پسند ہو جو دنیا دار ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں تو اپنے باپ دادا کی گھٹی میں یہ پیا کہ انہیں جانا، سبحان اللہ، واہ واہ انہیں جانا، واہ 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 واہ، انہیں جانا۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، 13ویں صدی ہجری کا آخر ہے، اور محلہ ہے سوداگران کا، کیا بات ہے، سبحان محلہ ہے سوداگران کا، مسجد ہے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ مصلی پہ بیٹھا ہے نکی کا بیٹا، قلم ہاتھ میں ہے، چاروں طرف سے حاسدین کی یلغار۔ میں نے کہا امام، باپ بھی زمیندار، دادا بھی زمیندار، کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ جی کیا ضرورت ہے قلم اٹھانے کی؟ چلے جائیں نا، کمرہ بند کر کے، جیسے اور حضرت بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں نا۔ کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں؟ تو چمکتے ہوئے قلم نے، وقت کے مجدد نے کہا ارے جان کی پرواہ وہ کرے جس کی ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ایمرجنسی کا دور ہے، بے شک بے شک۔ ایمرجنسی کا دور۔ توجہ چاہوں گا، حکومت کہہ رہی ہے نسبندی کو جائز کر دو، بول میں رہا ہوں، ذمہ داری میری ہے، جی بے شک۔ حوالہ بھی میرے پاس ہے، مقالہ بھی میرے پاس ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ چھپتا نہیں چھپتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کانگریس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جائز کر دو، لیکن وہ بارگاہ رضویت کا نظر کردہ پروردہ مصطفیٰ رضا خان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ قلم اٹھاتا ہے، لکھتا ہے کہ ارے ایک حکومت نہیں، 1000 حکومتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن احمد رضا کے بیٹے کا قلم نہیں خرید سکتے۔ بے شک، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان معظری، فیضان حضور مختوم سنہ، فیضان حضور غازی میرا، حضرت علامہ سید مفتی ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وقت کے سارے مفتیوں کے قلم بک گئے تھے، یہیں سے شروع کیا تھا، یہیں ختم کروں گا، یہیں سے شروع ہوا تھا، یہیں ختم۔ سارے مفتیوں کے قلم، ساروں کا مطلب ایسا نہیں کہ سارے سنیوں کے قلم، لیکن سب سنی بھی تو بولنے والے نہیں ہوتے نا۔ وہ رضوی کچھار کا شیر نر ہی تھا جو بابا کے دوہل کہہ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ،
नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मैंने कहा है मेरे इमाम के बेटे, ए मुफ्ती आजम, क्या आपको जान की परवाह नहीं? रज़वी रंग में ढल के नकी का पोता बोला, अरे मौसमी, जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना, माशाअल्लाह, तो ये जाना कि उन्हें जाना। 15वीं सदी की इब्तिदा है, वही रजा का मोहल्ला है। खूने जिगर पिला रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे सुकून होगा। ये तो सब सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन नहीं सुन रहा। अच्छा, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना जी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, वरना हाथ खड़े करने के चक्कर में कान डाउन हो जाते हैं। इतना हैंड फ्री कर दिया, हाथ उठवा उठवा के। आपको अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझे बुलवाया जा रहा है। और अल्लाह उन बारगाहों को सलामत रखे जहां से मुझे मिल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही सौदागरान का मोहल्ला है, उसी अहमद रजा के कबीले का एक फर्दे फरीद इस दुनिया से चला गया। लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए लाखों की तादाद में, और बारिश हो रही है। लोग कुछ तो हैं घुटनों तक डूबे हुए पानी में, और कुछ हैं कमर तक डूबे हुए पानी में। मैं आसमानी बातें करने का कायल नहीं, जमीनी बातें हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ बैठे हुए सबने देखा। जी बेशक, कतार अंदर कतार, हजारों की भीड़ पानी में खड़े हुए हैं। मैंने कहा क्या है दीवानों, तुम्हें जान प्यारी नहीं? कहा कि हम उस आका के बेटे के जनाजे में आए हैं जिसने ये कहा था कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जब उनकी ये बोली सुनी, मैं चलता चला गया, चलता चला गया, और हुजूर ताज शरिया अख्तर रजा खां क़िबला के सराहने जाके खड़ा हो गया। और मैंने कहा कि वक्त के ताज शरिया, ये दीवानों की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दीवानों की भीड़, ये लाखों का मजमा। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दीवानगी। आखिर क्या पिला दिया था इन्हें? तो उसी जनाजे से आवाज आई, मौसमी मेरी जिंदगी भर का वतीरा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना। मैं रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजाने मुअज़्ज़बी, शहज़ादगाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे लब पर यही नारा हो, उन्हें जाना। बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये जिंदगी भर का वतीरा। उलमा तवज्जो फरमाए, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए हमारे असलाफ ने दो तरीके रखे हैं, एक दर्सगाह, एक जलसागाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो दर्सगाह में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें जलसागाह में पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ दर्सगाह में नहीं पढ़ाता, जलसागाह में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मक्तल को भी मदरसा बनाता है। तुम्हारे उठने वाला हर कदम ऐसा होना चाहिए कि हर कदम से इश्क़ रिसालत की बू आए,
اور دنیا میں رہنے کا یہی سسٹم اپنے اندر بنا لو کہ تمہیں پہچاننے کے لیے الگ سے کیمرے اور ڈرون کی ضرورت نہ پڑے، سی سی ٹی وی کی ضرورت نہ پڑے، تمہیں لوگ چہرے سے پہچان لیں۔ ایسے بن جاؤ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے یہ کہنے لگیں کہ یہ رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے۔ میری بات ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگے، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ قاری یوسف صاحب، علماء کی اجازت ہو تو بولے دیتا ہوں۔ جی ارشاد، یہاں تک آ جائیے، یہاں تک بھی کروا جی جی جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ دیکھو، اپنے گھروں میں پیروں کا چرچا کم کرو، اپنے رسول کا چرچا زیادہ کرو۔ سبحان اللہ، صحیح بات بتا رہا ہوں، حالانکہ میں بھی پیر ہوں، یہ حضرات بھی پیر ہیں، شہزادگان ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں ختم کر دو، رسول اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ علماء تقریر کرتے ہیں، ابھی 11ویں شریف نکلی ہے، حضرت غوث پاک تقریر فرمایا کرتے تھے، 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، جتنی آگے والے کو آواز آتی تھی اتنی پیچھے والے کو۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ حضرت غوث پاک تقریر کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بتائیں، اگر یہی وتیرہ جو آج کل جلسوں کا ہے کہ میں اپنے پیر کی، وہ اپنے پیر کی، دے دبادب دے دبادب، قسم خدا کی اگر یہ ہمارے اسلاف نے کیا ہوتا تو دین یہاں تک نہیں آتا۔ یا تو حضرت ابو بکر اور ان کے بعد عمر پہ ختم ہو گیا ہوتا، حضرت عمر صرف ابو بکر کا کرتے، اور طلحہ اور زبیر خلفائے راشدین کا کرتے۔ یہاں تک آیا ہے، یہاں تک آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرے پیاروں کہ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس لیے اپنے گھروں میں دیکھو ارتداد کا ماحول، ہمارے گھر کی بیٹیاں پردے میں رہنے کے باوجود بھی مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، فاطمہ الزہرا کا پردہ سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اصحاب کرام کی محبت سکھاؤ، اور اس انداز سے، اس عقیدے کے ساتھ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یاد رکھو، یاد رکھو۔ میں اب آگے چل گیا ہوں، جس طرح سے انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن ختم انسان ختم، بالکل ایسے ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو فوراً ٹوک سکتے ہیں علماء۔ جتنی ضرورت انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے مدارس کی۔ آکسیجن ختم، انسان ختم، مدرسے ختم، دین ختم، دین ختم۔ یہی تو وجہ ہے لوگ انہی در و دیوار کے پیچھے پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے، انہیں ختم کرو۔ دیکھو نا بخارا کی سرزمین، جہاں کی سرزمین پر اللہ اکبر کبیرہ امام بخاری جیسا امام المحدثین پیدا ہوا، لیکن وہاں سے مدرسے ختم، نام لینے والا نہیں امام بخاری کا۔ اس لیے کہ مدرسے یہ تمہارے بچوں کی عقیدوں کے ضامن ہیں۔ بولے نا اگر میں صحیح بول رہا ہوں، وہ مدرسے ہی سے تو ڈرتے ہیں، یہی ڈر تو کھا رہا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے جب کم وقت یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو ایک پوپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہاں ہے محمد اور کہاں ہے ان کے عاشق؟ اگر ہمت ہے تو ہم سے چھڑا کے دکھائیں، چھڑا کے دکھائیں۔ ابھی یہ جملہ کہہ کر کے خاموشی ہوا تھا اللہ کا کرم کہ حضرت نجم الدین ایوب کے گھر میں
حضرت غوث پاک کی سرپرستی میں اللہ نے اس وقت کا مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی اس وقت کے کہے ہوئے کچھ ہی سال گزرے تھے. حضرت صلاح الدین 1187 عیسوی میں اسلام کا پرچم لے کر کے مسجد اقصی کے اوپر کھڑے ہیں اور آواز دے رہے کہاں گیا کمبخت. محمد کو آنے کی ضرورت نہیں، مسجد اقصی کی فتح کے لیے ان کا اتنا غلام آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اولیاء کرام، فیضان معصبی، فیضان حضور مختوم سنہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضرت صلاح الدین کی للکار ہے. پوپ گھبرا گیا. اب ایک ایک جملے پہ توجہ. گھبرا گیا کہ یہ للکار کسی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے کی نہیں ہو سکتی، کسی کالج سے نکلنے والے کی یہ تحال نہیں ہو سکتی. پتہ کرو یہ للکار کس کی ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے. جب ٹٹول نکالی تو اللہ اکبر، مدرسہ قادریہ سے فارغ التحصیل حضرت صلاح الدین ایوبی، پڑھانے والا عبد القادر، نہیں قاری صاحب میں اس طرح سے کہوں گا، پڑھانے والا معین الدین، پڑھانے والا محی الدین اور پڑھنے والا صلاح الدین. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وقت اللہ. بدلا، فیضان برس رہا ہے. وقت بدلا، در و دیوار بھی بدلے، لیکن مدرسے کا مزاج نہیں بدلا. مدرسے کا مزاج نہیں بدلا. میں بہت لمبا چوڑا نہیں بولنے والا، میں بس مختصر آتا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا سامراج اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دینے والا علامہ فضل حق خیر آبادی، بس ساتھ دو. لوگ انگریزوں نے کہا کہ آخر یہ کون، یہ یونیورسٹی سے پڑھنے والے کی للکار نہیں ہو سکتی، یہ آخر کون. علامہ فضل حق خیر آبادی ایک مدرسے کا مرد مجاہد. سمجھتے رہنا مدرسہ کتنا ضروری ہے. اشفاق اللہ سے لے کر کے پیر عبد الحمید تک، ٹٹولو سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم شہادت کے منکر نہیں، ہم شہادت کے منکر نہیں. اشفاق اللہ خاں سے لے کر کے اور سبھاش چندر بوس تک اس زمین پر ہر ایک کا خون شامل ہے. انگریزوں کے سامراج سے چھٹانے کے لیے ہمارے اس ہندوستان پر رہنے والے ہر فرد کا خون شامل ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے میری بات آپ سب کے سمجھ میں آئے. توجہ چاہوں گا. یاد رکھنا، یہ چاہے سبھاش چندر بوس ہوں یا ویر عبد الحمید ہوں، یہ کسی انگریز کے کالج سے نکلے ہوئے نہیں، یہ دھارمک سنستھا سے نکلے ہوئے. ان کے دل میں وطن کی محبت، اور جس کے دل میں وطن کی محبت ہوتی ہے وہ گردن تو دے سکتا ہے، وطن کا ناموس نہیں دے سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث زندہ باد. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنی ہے؟ جواب نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پریم کی گنگا بہنے دو، کیوں کرواتے ہو آپس میں دنگا، رہنے دو. ان لال پیلے نیلے رنگوں میں جھنڈوں کو مت بانٹو.
छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के नाम पे नारा तो लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। ललवारे की सरजमीन पर आने वालों और यहाँ पर रहने वाले, सुनो, वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। फर्क इतना है कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर। मेरे इमाम का हर जुमला आबे जर से लिखने, बेशक बेशक कादरी कर, कादरी रख। बेशक कादरी को मैं उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के बाद रंग बदला, मिजाज बदला, मिजाज पर मौलायत तारी हुई तो मेरा इमाम बोला, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गए वो नालायक जो कहते हैं आला हजरत सैयदों का एहतराम नहीं किया। माज़अल्लाह। अभी सितंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा आला हजरत में मेरा एक मजमून भी शाया हुआ, जिसमें मैंने एक दिमाग के पागल को जवाब दिया था। फेसबुक पर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला है वो छपा भी है। हमसे करो बात, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। अगर तरद्दुद है कि आला हजरत ने सादात का एहतराम नहीं किया, अगर आप अपने दावे में पक्के हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। वक्त फिक्स करो, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, जहां चाहो आओ, किराया भी मेरा। आने जाने का किराया भी। अब सुनो सुनो, तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा। जलसा हुआ, जलसे में मेहमान आना शुरू हो गए। जनाब नफीस अख्तर साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और जितने भी मुदर्रिसीन हजरात हैं, यहाँ के उलमा इकराम हैं, आप तमाम सलामत रखें। मिसाल दे रहा हूँ, एक साहब आए गाड़ी से, जनाब नासिर हुसैन साहब क़िबला जगह पे बैठे रहे, उठे नहीं अपने। इतनी देर में एक दूसरे साहब भी आ गए, वो आए अपनी कजोरों से। जनाब नफीस अख्तर साहब जगह पर बैठे रहे, जमे रहे, उठे नहीं। लेकिन एक फटे पुराने कपड़े पहनकर, टूटी हुई चप्पलें पहनकर एक बुजुर्ग आ गया। जनाब नासिर हुसैन साहब अपनी मसनद छोड़ करके भागे, हाथ को चूमा, चप्पलों को हाथ में लिया। मैंने कहा जनाब ये कैसा, फार्चूरन वाले की इज्जत नहीं, पजेरों से आने वाले की इतनी इज्जत नहीं, लेकिन इन बूढ़े साहब फटी हुई चप्पलें, फटे हुए कपड़े। तो कहा कि हजरत ये सैयद है। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। ये आले रसूल है। मैंने कहा कैसे जाना, कैसे जाना? तो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद से इनको सुना है कि ये सैयद आले रसूल हैं, इनका शजरा देखा है, हमारे एक तवील वास्ता है इनसे। यहाँ पे बैठा हुआ हर हजरत सुने, अगर पूछोगे इनसे कि तुमने सैयद को कैसे पहचाना, तो हर हजरत बोलेगा हमने सुन के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना। तो ललवारे वालों जुमला नोट करो, जो सैयद को सुन के पहचाने वो हजरत होता है, और जो सैयद को सूंघ के पहचाने वो आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मखदूम सुन्ना, शाही शाही तरन्नुम सद इकबाल साहब तुल्ला कलकत्ता भी, उलमाए अहले सुन्नत,
देखिए रास्ते में उन्हें बिल्कुल परेशान न करे, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश न करे, आने दें स्टेज तक आए। आप लोग बैठे रहे, स्टेज वाले इस्तेमाल कर लेंगे, आप बैठे रहे, आप बैठ जाएं। वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, बैठ जाएं। कारी नफीस अख्तर साहब और पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करें। जिन मेहमानों का नाम दिया था वो सब आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। वो खुद भी पसंद नहीं करते। आगे। आप लोग माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैकर इखलास मोहब्बत मुफ्ती चमनिस्तान रजा हजरत भाई जनाब असद इकबाल साहब क़िबला, जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से, मुझे पता है अब आप कहोगे जल्दी से। असद भाई मैं कह रहा था जो भाई बैठ जाओ, वो बैठो। देखिए अगर आप बोलते रहेंगे तो सैयद साहब को देर लगेगी अपनी बात कहने में, इसलिए खामोश हो जाएं। सैयद साहब को बड़ा मुकम्मल फरमाएंगे, फिर असद इकबाल साहब डायरेक्ट आएंगे। बैठ। बस आखिरी चंद लम्हात की तरफ आपका ध्यान इधर। उलमा किराम थोड़ा पीछे हो जाएं, स्टेज हिल रहा है। हजरत के बाद जो है हजरत सैयद अबुल हसन मियां साहब क़िबला की तकरीर होगी, फिर असद इकबाल साहब। ठीक। हजरत मैं बता रहा था जो सुन करके सैयद को पहचाने, जो पढ़ करके सैयद को पहचाने उसे हजरत, और जो सूंघ करके पहचाने उसे आला हजरत। आओ एक जीती जागती मिसाल, फख्र सादात खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम मेरे जद्द अकरम हजरत सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह जनेटा की सरजमीन से निकले पहली मर्तबा बरेली शरीफ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो छिपा नहीं छपा है, पढ़ लेना सितंबर का बहानामा। आला हजरत चले गए मुफ्ती आजम अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्तफा रजा खान, जैसे तमाम मुरीदीन बैठते हैं ऐसे ही बैठ गए। इखलास और मोहब्बत का नमूना अभी बैठे हुए चंद लम्हात भी हुए थे कि हुजूर मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा की बारगाह का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खां कहने लगा है सैयद साहब आपकी जगह वो नहीं ये है। पहली बार न इससे पहले कोई कांटेक्ट बाहर है। इमाम तो इमाम ज्यादा भी लायक तस्लीम, लायक सलाम, और क्यों ना हो अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह अकबर इमाम अहमद रजा ने उनकी गुट्टी में एहतराम सादात ऐसा डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला कि कह दिया दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे प्यारों यहाँ से लेकर के वहां तक और दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक जितने सुन रहे आखिरी बात सुन ले मेरी। आपने बेइंतहा पैसा खर्च किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। इमाम अहमद रजा ने वही कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो मैं उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। इसलिए जरूरी है कि तुम भी अपने मिजाज को मत बदलो। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। यहाँ से लेके वहां तक हाथ खड़ा करके बताओ किसका बच्चा आलिम दीन है। बिला झिझक हाथ खड़ा करके बताएं किसका बच्चा आलिम दीन है।
बता दो मैं रुका हुआ हूँ। 1 2 3 कारी यूसुफ साहब किबला गिनना जरा। इतना बड़ा मजमा, क्या सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम पर 12वीं ही करते रहोगे? क्या गौसे पाक के नाम की 11वीं ही खाती रहोगे? अरे रसूलुल्लाह का जश्न मनाना और है, रसूलुल्लाह का मिशन अपनाना और है। जश्न गौसुल वरा मनाना और है, मिशन गौसुल वरा मनाना और है। एक बात बताओ, 11वीं के पतीले तुम खाओगे और आलिम दीन कोई और बनेगा? अच्छा, यहां पर बैठे हुए करोड़पति भी होंगे। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए किसका बेटा IPS है, बताओ। SSP है, DM है, कलेक्टर है, जज है, बताओ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। MBBS किसका बच्चा है? तो एक बात बताओ ईमानदारी से, ना तुमने आलिम दीन बनाया और ना तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो मुसलमानों दुनिया में क्या करने आए हो? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे प्यारों, ये वक्त बहुत खतरनाक है, इसे उसे दोष मत दो। कभी तन्हाई में जाकर के जब चादर ओढ़ कर लेटो ना, तो अपने ज़मीर से पूछना कि हम रसूलुल्लाह के कितने वफादार हैं, हमने रसूलुल्लाह के दीन के लिए कितना काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं मुझसे पूछेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, सुभान अल्लाह। बैठने वाले से सवाल होगा। इतना बड़ा मजमा था, माइक दिया था, क्या किया? इसलिए मेरे प्यारों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, और अपने खाने के खर्चे, शादियों के खर्चे कम कर दो। ये रेस्टोरेंट पे खाना कम कर दो। हर महीने 1-1 हजार 5-5 हजार के कपड़े बनाना बंद कर दो। जो पैसा बचे उसे बच्चों की तालीम में लगाओ। यहाँ पे बैठे हुए हर एक 5-5 भैंसे खाए हुआ बैठा है। घरों में देखो तो अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। क्या वजह है? क्या हम खाने के लिए हैं? पढ़ाएगा कौन? अपने बच्चों को एजुकेटेड कौन करेगा? रसूलुल्लाह की बातें अगर मैं तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, बताओ? अगर ये उलमा दीन की बातें अगर आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक सहाबी है, रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, उम्दा लिबास है, नए कपड़े हैं, सरकार की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने सलाम का जवाब दिया और आंखें फेर ली, मुंह फेर लिया। सहाबी की आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह, क्या गलती हो गई? क्या कोई शान में गुस्ताखी हो गई? तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला और फिर माइक हवाले आपके, असद भाई मजमा हवाले आपके। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी, वहां भी गलती हो गई, कोताही हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, तू जो कपड़े पहन के आया है, इन कपड़ों का जो रंग है वो मुस्तफा वाला नहीं है, ये ज़ाफ़रानी रंग